press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hello students. So in the last class we were talking about thrust and pressure, right? The daily life situations of pressure. So today in part 11 of the same chapter, Gravitation, part 11. So let's talk about buoyancy today. Buoyancy. To understand this, let's do an activity. So let's take a bucket of water. Say take a big bucket of water. A big bucket having water in it. So here we have water in it. So let's take empty water bottle like this, right? Just take an empty water bottle like this. There should be no water in it. It should be empty. And it should be closed either with the cap that it has or with the airtight rubber or airtight stopper. The stopper which stops anything which enters to the bottle, right? The bottle should be closed. It should be closed with airtight stopper, that is that stopper which tights the air, that is it makes the air to not enter into the bottle. It should be empty. Or you can just close it with the normal caps, water caps. So I'm taking this, so let's put it in a bucket containing water. Just put it in that bucket. Just put it in that bucket, right? See, it may stand like this. Horizontally, it may just lie like this on the water. When you just put it into the water of that bucket, it just floats. It just floats. The water bottle just floats, right? Now, try to push it. Try to push that water bottle into the water. Try to push that bottle, empty bottle, into the water. Little push. You feel when I try to push it, push down, and try to push downward into the water, you feel an upward force. Following? You feel an upward push. You are going to feel an upward push. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ನೀರಿನ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಾಟಲನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಅನ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಪುಷ್. ಕೆಳಗಿಂದ ಯಾರೋ ಒಂದು ದಪ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ದೂಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಆ ಬಾಟಲನ್ನು ಮೇಲೆ ದೂಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಇಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಹೋಮ್. ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಪುಷ್. ನೌ say you pushed that water bottle up to ear, small height up to ear, small depth. So you will just feel an upward push. ಅಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ಪುಷ್ ಮಾಡೋದಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟಿಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪುಷ್ ದಟ್. ದೂಕ್ಬೋದು, ಒಳಗಡೆ ತಳ್ಬೋದು. ಅಗೇನ್ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಪುಷ್ ದಟ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಡೀಪರ್. ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಒಳಗಡೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪುಷ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಮತ್ತೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಲಿಟಲ್ ಡೀಪ್. ಲೆಟ್ ಇಟ್ ಕಮ್ ಅಪ್ ಟು ಇಯರ್. ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬರಲಿ ಬಾಟಲ್. Try to push it again
to little deep, you will feel the more upward force. ಯಾರೋ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಂಗಾಗುತ್ತೆ. Somebody is going to push you, somebody is going to push that bottle in the upward direction. You feel that. ನೋಡಿ, ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಂಡು ನೀವೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಬಾಟ್ಲ್ ಎಂಟಿ ಬಾಟಲ್ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ತೇಲುತ್ತೆ, ಪುಷ್ ಮಾಡಿ, ಯಾರೋ ಕೆಳಗಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳಗೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಫೋರ್ಸಿಂದ ಪುಷ್ ಮಾಡ್ದಾಗ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. As you go in deep, as you go much deeper, the upward force or upward push will be much. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಬಹಳ ದೂಕಿದಂಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ದಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಇನ್ ಡೀಪ್. ಜಾಸ್ತಿ ಒಳಗೆ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಆ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸು, ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸು ಜಾಸ್ತಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಯು ಫೀಲ್ ದಟ್. ಸೊ ಇನ್ನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಮೋರ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದಿ ಮೋರ್ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ to your motion, to the motion of that bottle. ಆ ಬಾಟಲ್ ತಳ್ಳುವಾಗಿರುತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ, ಸೊ ತಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದನ್ನಾರು ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅನಿಸುತ್ತೆ. As you go in deep, deeper, you will feel more the upward force or opposing force. At last somehow you applied much muscle force, ನೀವು ಭಾಳ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತೀರಿ, ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ತೀರಿ. At last you brought that bottle to the bottom. ಕೊನೆಗೆ ತಳಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದ್ರಿ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯನ್ನ ಈ ತರ ತಗೊಂಡು ಸೀದಾ ಒಳಗನೆ ಮುಟ್ಟಿಸಿದಿರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಮೇಡ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್ ಟು ಟಚ್ ದಿ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಕೆಟ್. ಜಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ, ಆ ಬಾಟಮ್ ಮುಟ್ಟಕ್ ಮುಂಚೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ನೀವು, ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಇನ್ನೇನು ಮುಟ್ಬೇಕನ್ನೋದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಡೀಪ್ ಇದ್ದಷ್ಟು ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ತಳ ಮುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಈ ಥರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಬಾಟ್ಲನ್ನ, ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ದಟ್ ಬಾಟಲ್ ಇಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಅಟ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ. ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಬಾಟಲು ಪಟ್ಟಂತ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಕೈ ಬಿಟ್ರೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ದಿಸ್, there should be someone who is exerting an upward opposing force to your pushing force. ನಿಮ್ಮ pushing force ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದಿಸ್ ವೇ ಯು ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ದಟ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್. ಫೀಲ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಫೀಲ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರದೆ, ಒಂದು ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಏನದು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್? When you just left the bottle here, when you just leave the bottle, ಈ ಬಾಟಲ್ ಲೀವ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅವಾಗ? ದಿ ಬಾಟಲ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೈಸ್ ಟು ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟನೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅದು ಬಾಟಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ. ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಬಾಟಲ್. ನಿಮ್ಮ ಫೋರ್ಸ್, ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಯಾವಾಗಲೂ. ದಟ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಬಾಟಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೈ ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಂದರೆ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. Why it is like that? ಯಾಕದು? Can you think of what are all the forces acting on this bottle? ಈ ಬಾಟಲ್ ಮೇಲೆ ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? Can you draw the picture of ourself? Any object on any object on any other object experience a force. ಈಗ ನೋಡಿ, ಇದಾರ್ತು, ಇದೊಂದು ಟೇಬಲ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಲ್ ಇದೆ. It is exerting a force on this table. What force? Weight. It's weight. Nothing but what? Gravitational force, gravitational attraction force of the earth on the object towards the center of the earth. So ಈ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ದ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ mg. Here also you can say that the bottle which is lying on the surface of the water initially, ಅವಾಗಿತ್ತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ, still there was a force. ಅಲ್ಲೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಫೋರ್ಸು? ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಏನು ಫೋರ್ಸು? ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ದಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ವಾಸ್ ದೇರ್ ಆಲ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿಸ್ ವೇ. ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲೋದ್ರೂ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ, ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್. ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ.
ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ನನ್ಗೆ ಪಕ್ಕ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಾವ್ದಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಆಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, I mean this earth as its gravitational force on the water bottle, which means that this water bottle is exerting its weight, its force on this water downwards, ಕೆಳಗಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ತನ್ನ weight ಅನ್ನ. All along this way you also felt one more force, that is upward opposing force. ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಏನು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಒಳಗೆ ಬಂದಂಗೆಲ್ಲ ನೀವು ತಳೆದಂಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಪೋಸಿಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ಸೊ ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾನು ಈ ತರ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಡ್ ತರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲು, ಎಂಟಿ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲು, ಎಂಟಿನೇ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಫುಲ್ ಇದ್ರೆ ತಗೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ವಾ ಅಂತ, ರೈಟ್. ಸೊ ನೀರು ಒಳಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಒಳಗಿದೆ. ಸೊ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೆಯ್ಟ್ ಆರ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ that is equals to mg, because it is very near to the surface of the earth. No, ಭೂಮಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಜಿ ಅನ್ನ ತಗೋಬಹುದು. ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಮಾಡ್ದನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಜಿ ತನಕ ಬರಲ್ಲ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ mg, this is acceleration due to gravity. So there was one more force, that is opposing force in upward direction. This is upward force. Upward force. ಏನದು upward force. ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ನೀವು ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಯುವರ್ ಮಸಲ್ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 3 ಫೋರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಯಾವ್ಯಾವು? ಆ ಬಾಟಲ್ನ ವೆಯ್ಟ್, ದಟ್ಸ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಲ್ಲೋದ್ರೆ ಇರುತ್ತದು, ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಟ್ಟಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಯಾವಾಗ ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯ ಅಂದಾಗೆ ಯು ಫೆಲ್ಟ್ ಅನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸು, ದುಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆಪೋಸಿಟ್ ಆಗಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಜೊತೆಗೆ ಆ ಬಾಟಲ್ನ ಒಂದು ವೇಟ್ ಇತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ. ಸೊ ದೇರ್ ವರ್ 2 ಫೋರ್ಸಸ್, 3 ಫೋರ್ಸಸ್, ರೈಟ್? 2 ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್, 1 ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೇಟ್, F equals to W equals to mg, ರೈಟ್? ಈ ತರ ಇದೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? We know that if an object is in stable state, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲಾ ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 0 ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಬಟ್ ಆಲ್ ದ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಫ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು zero net force, then the object will not move. It will not change its state of motion. ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ತನ್ನ ಸ್ಟೇಟ್ ಅನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ತಳಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೈ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇದ್ರಿ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಏನಿದೆ, ದೇರ್ ವಾಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್. ಸೊ 3 ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಟಿಲ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಮೀನ್ಸ್ ಆಲ್ 3 ಫೋರ್ಸಸ್ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 0 ಫೋರ್ಸ್, ಶುಡ್ ಗಿವ್ ರೈಸ್ ಟು 0 ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಈಗ ಅದೇ ಬಾಟಲ್ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಬಾಟಲ್ ಬಾಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ನಿಮ್ದು ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ವೇಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್ mg, ಅದು ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇದೆ. ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ. ಯಾರು ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ವಾಟರ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡ್. that liquid is applying or exerting an upward force on that bottle. If it is that stable, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು, ಬಿಟ್ರೆ 30 ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಮೇಕೆ. ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಹಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ಗೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೇಟ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ದಟ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆರ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಬಿಟ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, 2 ಫೋರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ 2 ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್, 1 ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್. ಈಗ ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ವಾಟರ್ ಬಾಟಲ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್
ಏನರ್ಥ? ನೆಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆನ್ ದಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆರ್ ಆನ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್ ಈಸ್ 0 ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಈಗ ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಇದಾವೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ದೆಮ್ ಆಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಟೂ ಫೋರ್ಸಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಮ್ಡ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದೇ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದ್ರೆ 8ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ Fg ಈಸ್ a downward force and pushing force I call it as external force. ಹೊರಗಿಂದ ಬಂದು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್, ನಾವುಗಳು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಸೇ ಇಟ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಯು. ಅದು ನಾವು ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಅಂತ ಕರಿಬಹುದು. ಸೊ ಇದು ಡೌನ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಸಮ ಆಗಿರ್ಬೇಕು? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಮ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಅಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ನಾನು ಅದನ್ನ ಎಫ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಅಥವಾ ಎಫ್ ಯು ಅಂತ ಬರೀತೀನಿ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಕೆಳಗೆಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಮೇಲಿಂದ ಮೇಲಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೋ ಕೆಳಗಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲು ಮೂವ್ ಆಗಲ್ಲ. ನಾನು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇಬ್ರು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಒಂದೇ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಾನು ಇಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀನಿ. ಯಾರಾದ್ರು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಯಾರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ಡ್ ಹಿಯರ್. So one downward, the total downward force should be balanced by the total upward force. Now, how much external force you must have to apply there? ಎಷ್ಟು external force ನೀವು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಜಿ, ಎಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಜಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಮೈನಸ್ ವೆಯ್ಟ್. ಎಫ್ ಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ವೆಯ್ಟ್. ಆ ಬಾಟಲ್ ನ ವೆಯ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಿಂದ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಂದ ಕಳೆದ್ರೆ, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಮೌಂಟ್ ನಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೇಕಲ್ಲಿ. ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಮಸಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ದಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್. ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ವೆಯ್ಟ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಬಾಟಲ್. ಸೊ ಅಷ್ಟಾರು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಅಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ, ಅಷ್ಟು ಮಿನಿಮಮ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕ್ಬೋದು, ಜಾಸ್ತಿ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ಬಿದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬಾಟಲ್. ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದಾರ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಿಲ್ಲಿ. If an object wants to remain in a stable state, that is, if it doesn't want to change its state of motion, then all the forces acting on that object should be balanced. That is, they are all going to give rise to zero net force. Yavaga? When the downward forces are equal to the upward force, because they are going to balance each other. Here downward are Fg and F external, weight and your pushing force is equals to upward force is some force which is being applied by the liquid. ನೀವು ಫೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರಿ ಅದನ್ನ ಅಲ್ವಾ? So when you are pushing that bottle into the water, you felt that force, that opposing force. I call it as upward force by the liquid, by that water. We say fluid because liquids and gases are called as fluids technically. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೇನಾ? Therefore, amount of the external force that you need to apply to make the bottle to stay in the same position at the bottom, ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಬಾಟಲ್ಲು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಯು ಮೈನಸ್ ಎಫ್ ಜಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವೆಯ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ರೈಟ್, ಫಾಲೋವಿಂಗ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಶುವಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ if you don't apply the external pressure or external force ಅನ್ನು ಹಾಕಲಪ್ಪ, ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟ್ಲ್ ಮೇಲೆ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದ್ರ ಅರ್ಥ ಏನು? ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾರಿಗಿಂತ? ವೇಟ್ಗಿಂತ. ನೋಡಿ, ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪುಷಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಏನು? ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಫ್ ಜಿ ಮತ್ತೆ ಎಫ್ ಯು ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ, ಅಂದ್ರೆ ವೇಟ್ ಮತ್ತೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇದಾವೆ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ನ, ನೀವು ಪುಷ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಬಾಟಲ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬಾಟಲ್ ತೇಲ್ತಾ ಇದೆ,
ಸಾರಿ ಎಂಟಿ ಬಾಟಲ್. ಎರಡು ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಂದು ವೇಟ್, ಒಂದು ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಒಂದು ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ನೋಡಿ, there is weight, that is there is a downward force, still the bottle cannot move downward. See, there is a downward force, still even though there is a downward force, the bottle cannot move downwards because there is one more force in the upward direction, that is upward force by the liquid. If this upward force is less than the weight of that object, then it can easily sink, ಮುಳುಗ್ತಿತ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವೇಟ್ಗಿಂತ. ಅದೇ ತುಂಬಿದ ಬಾಟ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಬಂದು ಸೀದಾ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ the term that I want to introduce is upward force. ಈ ಫೋರ್ಸ್ ನನಗೆ ಬೇಕು. ಯಾರಿದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ? ಈ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾರಪ್ಪ ಇವರು? What is that upward force which is being exerted by the liquids on the bottle? ಏನದು? So that force we call it as buoyancy or buoyant force. Buoyant force. Buoyant force. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್, ಆಪೋಸಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ we call that as buoyant force or buoyancy. We also call it as upthrust. Upthrust. ಮೇಲ್ಬಲ ಅಂತ. upthrust. Therefore, the upward force exerted by a fluid, because what is a fluid? The upward force exerted by a fluid on an object which is placed on it. If an object is placed on a surface of a fluid, on the surface of a fluid, on the fluid surface ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, then there will be an upward force exerted by the fluid on the object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇಂದ. ಆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವೇಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಸಿ, what are they saying? If an object is placed on the surface of a liquid or fluid, ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಾಗ, ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಇಟ್ಟಾಗ then there will be an upward force exerted by the fluid on the object. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಆ ಒಂದು ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕುತ್ತೆ, ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಯಾರು? ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಆ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಯಾನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಅಪ್ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಏನಂತೀವಿ? ಅಪ್ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಡೆಫಿನೇಷನ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾರ್ಜ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ವಾಟ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಅಪ್ಲೈ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಬಾಟಲ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಆರ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಅಂದ್ರೆ ಬಾಟಲ್ ಅನ್ನು ಅದು ಶೇಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಕೆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು, ಅಂದ್ರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ಬೇಕು? ಎಷ್ಟು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆನೋ ಮೈನಸ್ ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಬೇಕು. ಸೊ ಅಷ್ಟು ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಗಿ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, there is an upward force of 100 Newton by the fluid on an object and the weight of that object is 50 Newton. Then what must be the external force that you need to apply to keep the bottle in the stable state in the liquid? ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಕ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮೂವ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಹಂಗಿರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕು. ಇದು 1 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ತೀನಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಏನು? ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ exerted by a fluid ಅಂದ್ರೆಲ್ಲ ಬಂತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಬಂತು, ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂತು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ವಾಟರ್ ಬಂತು, ಆಯಿಲ್ ಬಂತು, ಆ ಎಣ್ಣೆ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಬಂತು, ಔಳೆಣ್ಣೆ ಒಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಎಲ್ಲ ಯಾವ್ದಾರು ತಗೋ ಲಿಕ್ವಿಡ್, ಒಟ್ಟಲ್ಲಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಬೈ ಅ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್, ಆನ್ ಅನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ which is placed on it,
ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನಾವು ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿಚ್ ಇಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಇಟ್ is known as buoyancy or buoyant force or upthrust ಅಂತೀವಿ, upthrust ಅಂತೀವಿ, right? And this upthrust or the buoyant force or the buoyancy, following this upthrust or the buoyant force directly depends on, right, water, say fluid, so bottle or any object. This upward force, what is that upward force? Buoyancy or buoyant force or upthrust. This upthrust depends on density of the fluid. It depends directly on density of fluid. ಈ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ನಾಲ್ಕು ಅಷ್ಟೇ, ಮುಂದೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ. ಸೊ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೈ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆನ್ ದಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಫೋರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬಾಟ್ಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆ ಈ ಸ್ಪಂಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರಬ್ಬರ್ ಬೆಂಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇರ್ಬೋದು, ಏನಾರು ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಮಳೆ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಏನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಎನಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಬಯಾಂಟ್ ಫೋರ್ಸ್. ಯಾವುದೇ ಇರೋದು, ಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಮಣ್ಣು ಇರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೊಂದು ರೈಟ್, ಮಳೆ ಗಿಳೆ ಏನಾರು ಇರ್ಬೋದು, ಅದು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು if it is placed on the fluid, then that is going to experience this upward force. ಎಲ್ಲ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. On that upward force by the fluid depends on the density of the fluid. Depends on the density of the fluid. Right. So let's go to the next thing. ಅದರಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ ಥಿಂಗ್, ವೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಕ್. ವೈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಫ್ಲೋಟ್ ಆರ್ ಸಿಂಕ್, ಯಾಕೆ ತೇಲ್ತವೆ ಅಥವಾ ಮುಳುಗ್ತವೆ? ಆನ್ the surface of the water or in fact any liquid or fluid. On the surface of water or in water or any fluid. ಯಾಕೆ ತೇಲ್ತವೆ ಮುಳುಗ್ತವೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳು? ನೋಡಿ, take a bucket of water. Let's take a bucket of water. Right? Let's take not cork. Let's take nail, mole, iron nail. Just put that iron nail on the surface of the water. You just see that this iron nail is going to sink. ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಲ್ಲ? Following? This iron nail is going to sink. ನೀವೇನು ಪುಷ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಐರನ್ ನಾಯಿಲನ್ನು ಆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗಡೆ ಮುಳುಗ್ತಾ ಹೋಯ್ತು.
ಯಾವ ಫೋರ್ಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ? ಒಂದು ಅದ್ರ ವೆಯ್ಟ್ ಎಫ್ ಜಿ ಅಥವಾ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ಎಂ ಜಿ, ಡೌನ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದು. ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಎವ್ರಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದಿ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ಎ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ? ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಎಫ್ ಯು ಅಥವಾ ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಸೊ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಅಥವಾ ಎಫ್ ಬಿ, ನಾಟ್ ಫೇಸ್ಬುಕ್, ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬಯಾಂಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಅಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ. ಟೂ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಅದು ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ? ಇವ್ರು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ವೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ the weight, the downward force or the weight of that nail is more than the upward force or the buoyancy force. That is why the iron nail is sinking. It is sinking, ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ವಾಟ್ರಲ್ಲಿ, ಅದೇ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಂಡ್ ಹಾಕ್ರಿ, ಕಾರ್ಕ್, ರಬ್ಬರ್ ಕಾರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳದ ಕಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಬೆಂಡು, ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಬೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಮಾಸು? ಆ ಐರನ್ ನೇಲ್ನ ಮಾಸು ಅಷ್ಟೇ ಇರಬೇಕು. ಇದೊಂದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇದ್ರೆ ಮೊಳೆ, 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಕನ್ನು ಹಾಕಿ. ಲೆಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ದಿ ಕಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಬೆಂಡ್, ಸುಮ್ಮನೆ ಒಂದು ಬೆಂಡನ್ನು ಹಾಕಿ. ನಾರ್ಮಲಿ ಇಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಸಿಂಕ್. ನೋಡಿ, ಮಾಸ್ ಒಂದೇ, ಐರನ್ ನೇಲ್ ಮಾಸ್ ಒಂದೇ, ಆ ಬೆಂಡ್ ಕಾರ್ಕ್ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ, ಕಾರ್ಕ್ನ ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಒಂದೇ. ಅಂದ್ರೇನು? ಮಾಸ್ ಒಂದೇ ಆದ್ರೆ ಜಿ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆಂಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾರಿಂಗ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಪ್ಲೇಸ್, ಜಿ ಈಸ್ ಸೇಮ್. ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ, ವೇಟ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಥವಾ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಸೇಮ್. weight of the cork and weight of the nail is same because their masses are same here. Their masses are same here and they are at the same place. They are at the same place. That's why G is same, M is same means weight should be same. That is downward force is same. But ಯಾಕೆ ಮುಳುಗಲ್ಲ ಅದು? ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮುಳುಗ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮುಳುಗಲ್ಲ? ಫಸ್ಟ್ ಉಂಟಲ್ವ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಿಲ್ಲಿ. From our basic understanding, there are only two forces in this case. One is downward force, that is weight or gravitation force of the nail. Another one is the fluid's upward force or the buoyancy force. ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ, downward force, that is weight of the cork, upward force is buoyancy force. Your weight is same in both the cases because cork's mass and nail's mass is same. ಎರಡು ಮಾಸ್ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂಡ್ ಜಿ ಕೂಡ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದೇ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಒಂದು ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕೆಳ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು, ಜಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಎಂ ಮತ್ತು ಜಿ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೇಟ್ ಸೇಮ್ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ಸ್ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಲೈಟ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ is density represented by rho. This letter is called as rho, density. You know, density. So density of the cork on the density of the iron nail is totally different. How bad different is that? Density of iron nail is very much compared to the density of the cork. ಆ ಕಾರ್ಕ್ ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರದ್ದು ಐರನ್ ನೇಲ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಮಾಸ್ ಸೇಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐರನ್ ನೇಲ್ ಸೇಮ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ, ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲ್ ಈಸ್ same, but the density of the nail and density of the cork is not same because density, I think you may know this, you might have know this, right? Density is the mass per unit volume. Mass per unit volume. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ, ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಇಂತಿಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ, ಐ ಆಮ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಮಾಸ್ ಆಫ್ 10 kg. ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ವೆಯ್ಟ್ ಬೇರೆ. 10 kg ಅಂದ್ರೆ 60 kg ಅಂತ ಅರ್ಥ. ತೂಕ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಸರಿ, 100 kg ಅಂತ ತೂಕ.
ಮಾಸ್ 6 kg 10 kg ಬೇಡ 6 kg ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ 60 kg ಹಾಕಿನಿ. ಬಿಕಾಸ್ G 10 ಅಂದರೆ m × G 60 ಆಗುತ್ತೆ, 60 ನ್ಯೂಟನ್. ಮೈ ತೂಕ is 60 ನ್ಯೂಟನ್. ಮೈ ಮಾಸ್ is 6 kg approximately. So my mass is 6 kg. Right? My mass is 6 kg. Mass is 6 kg. My density is what? Don't know. I need to find the density. ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ನಾನು I occupied a definite amount of space here, definite region, definite amount of region. ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗನ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಜಾಗಪ್ಪ, ನೋಡಿ ಈ ಕೈ ನಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಕಾಲು ತಲೆ ಎಲ್ಲ, ಕಾಲಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಒಂದಿಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಅಕ್ಯುಪೈಡ್ ಎ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ರೀಜನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಈ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟಪ್ಪ ಅದು ವಾಲ್ಯೂಮು? ನಾವು ಸ್ಪೇಸನ್ನು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ರೀಜನ್ ಆಫ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಮೆಜರ್ ಜಾಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ, ಪ್ಲೇನಾರ್ ಶೀಟಲ್ಲಿ ಜಾಗ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏರಿಯಾ ತೊಗೊತೀವಿ. ಅದೇ ಹೊರಗಡೆ 3D ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ಅಥವಾ 3 ಆಕ್ಸಿಸಲ್ಲಿ ಬಂದನಪ್ಪ ನಾವು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತೊಗೊತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗನ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಂತ ತೊಗೊತೀವಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? ಒಂದು 2 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, 2 ಮೀಟರ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್. ಸೊ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ ನಾನು? ಸರಿ, 2 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್. 2 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತದೆ. 2 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. Then my density becomes mass by volume, mass per unit volume. That is, my mass is 6 kg and I occupied the space of 2 meter cube, or occupied the volume of 2 meter cube. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಅಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ? 2 meter cube. Then my density becomes 3 kg per meter cube. You have to observe the word per meter cube, per unit volume. ಅಂದರೆ 2 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ನಲ್ಲಿ 2 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 kg ಮಾಸ್ ಇದ್ದರೆ 1 ಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ? 3 kg ಇರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಮಾಸ್ ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್, ಪರ್ ಯೂನಿಟ್ ದಟ್ ರೀಜನ್ ಇಸ್ ನೋನ್ ಆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಈಗ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಾರ್ಕ್ನ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಕಾರ್ಕ್. ನೇಲನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೊಳೆ, ನೇಲನ್ನು ಕೂಡ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ ದಿ ನೇಲ್ ಆಲ್ಸೋ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ. ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್, ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಟು ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್, ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗ ಬರ್ಬೋದೇನೋ. 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಇದು ಏನೋ ಬೋರ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಆಕ್ಸೆಸ್ ಬಿಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿಪ್ಪ, ಕಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ರಾಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಉದ್ದ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಆಗಲ್ಲ, 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎತ್ತರ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಈ ಸಣ್ಣದು ಬರುತ್ತೆ, ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದ್ರಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ದಿ ಮಾಸ್ present in that 1 unit volume is its density. ಸೊ ಆ ಸಣ್ಣ ಪೀಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಎಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಇದಿಷ್ಟು ಟೋಟಲ್ ಮಾಸ್ ತಗೊಂಬಿಡಿ, ಟೋಟಲ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 2 ರೇಷಿಯೋ ತಗೋರಿ, 1ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈ ಸಪೋಸ್ ಈಗ 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇತ್ತಪ್ಪ ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಅಲ್ಲಿಗೆ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ 20 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆಪ್ಪ. ಇದು 20 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಏನೋ ಕಾರ್ಕ್. ಎಷ್ಟು ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇದೆ? 2 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ವಾಲ್ಯೂಮು? ಸರಿ, ಮಾಸ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ ನಾವು. ಅದೇನಂತೀವಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಐರನ್ ಎಲ್ನ ಮಾಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಣ. ಸಾಕು, ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ನೋ ಡೌಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೋರ್. In the same amount of space, in the same amount of volume or region, the mass of the iron nail is much than the mass of the cork. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? iron nail is very very thick, it is very very dense, it is very very close. The molecules in the iron nail they are very very close than the molecules in the cork. ಕಾರ್ಕ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಹತ್ತಿರ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ನೇಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಅಟಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಬಹಳ ಹತ್ತಿರ ಇರ್ತವೆ. ದಟ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್, ದಿ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಐರನ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್. ಬಹಳ ಹತ್ಕೊಂಡಿರ್ತವೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಐರನ್ ನೇಲಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಐರನ್ ನೇಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ, ಅದೇ ಇಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತವೆ.
ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್, ಅದೇ ಅಷ್ಟು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಐರನ್ ಈಸ್ ಮಚ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಏನನ್ನ ನೋಟಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಐತಂತ, ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಅದು ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಬಹಳ ಹತ್ಕೊಂಡಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆಡು ಭಾಷೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಅದನ್ನ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗ್ರಾಂಥಿಕ ಭಾಷೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಿ, ಸಾಂದ್ರತೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಎಷ್ಟು ಸಾಂದ್ರ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂತ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಓವರಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗಿದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಸೇಮ್, ಈ ಕಾರ್ಕ್ನ ಮಾಸು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲು ಎರಡು ಸೇಮೆ ಓವರಾಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ. ಬಟ್ ಸಣ್ಣ ರೀಜನ್ ಬರ್ರಿಯಪ್ಪ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಒಂಚೂರು 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ತಗೊಳ್ಳಿ. ಬಟ್ ಅದರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಮತ್ತು ಇರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ರೈಟ್? ಇರೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ 1 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಕ್ಯೂಬ್ ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಜಾಗ 1 ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ, ಇಲ್ಲಿ 1 ಯೂನಿಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಅದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಇದ್ರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಐರನ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ನಾವು ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಈಗ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇರ್ತಾನೆ, ಕಡ್ಡಿ ಇರ್ತಾನೆ, ತೆಳ್ಳ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಂಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಫಿಟ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಬೋನ್ಸ್ಗಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ರೈಟ್? ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಸ್ ಇದೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ತೂಕ ಇದೆ ಬೋನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಿಯರ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಆ ಪರ್ಸನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಬೋನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಡುಂಡುಮಕ್ಕಿರ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಡುಂಡುಮಕ್ಕಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಇರ್ತಾನೆ, ನೋಡಕ್ಕೂ ದಪ್ಪ ಕಂತ, ಅವನು ಕೂಡ 60 kg ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೇನು, ಅವನಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಅವನು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ, ಆದ್ರೆ ಮಾಸ್ ಏನು ಅಷ್ಟೇ, ಅದೇ 6 kgನೇ, ನಂದು 6 kgನೇ. ಬಟ್ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ಜಾಗ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 kg ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 6 kg ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟೊಳ್ಳಿದಾನಂತ ಮನುಷ್ಯವ, ಸುಮ್ಮನೆ ಫ್ಯಾಟ್ ಬೆಳ್ಕೊಂಡಿದೆ, ಟೊಳ್ಳಿದಾನಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇವನು ಸಾಂದ್ರ ಇಲ್ಲ, ಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ, ಇವನು ಗಟ್ಟಿದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಬಹಳ ಮಾಸ್ ಆಗ್ತೀಯೋ ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದು. ಇಲ್ಲಿ ಆಗೋದೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಐರನ್ ಎಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ, ಅಷ್ಟೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಮಾಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೊಳೆ, ಇಷ್ಟು ಸೈಜ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ಕಾರ್ಕು, 2 ಮಾಸ್ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ಹೌದಾ? 10 ಗ್ರಾಮ್ ಮೊಳೆ ಇದ್ರೆ ಇದು 10 ಗ್ರಾಮ್ ಕಾರ್ಕ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಂಡ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು, ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ 10 ಗ್ರಾಮ್ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೇನು, ಇದು ಬಹಳ ಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಹಳ ಹತ್ತತ್ರ ಇದಾವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇಟ್ಸ್ ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ. ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ನಾಟ್ ಡೆನ್ಸಿಫೈಡ್, ಮೋರ್ ಡೆನ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಯಾವುದು ಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲೋ ದಟ್ ಸಿಂಕ್ಸ್. ನಾವು ಡೆನ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಅದು ಫ್ಲೋಟ್ಸ್, ದಟ್ ಫ್ಲೋಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರ ಮಧ್ಯೆ? ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಂಪೇರ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಾರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಎರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಯಾವಾಗ ನೇಲ್ ಮುಳುಗುತ್ತಂದ್ರೆ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ನೇಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಜಾಗ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಅದರತಕ್ಕಂಥ ಮಾಸ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಿ, ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಫಾರ್ ಅಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಹತ್ತತ್ರ ಇರ್ತವೆ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹತ್ತತ್ರ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಬಹಳ ದೂರ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ವಾಟರ್ ದೂರ ಇರ್ತವೆ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು, ಇವು ಸಾಲಿಡ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಡೆನ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಕಡಿಮೆ ಡೆನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ಗಳಿಗೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಸಮ್ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಟ್ಲ್ ವೇರಿ ದೇರ್. ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ಸ್ಗಳು ವಾಟರ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಫೈ ಇರಬೇಕಂತ ಏನಲ್ಲ. ಕಾರ್ ಕೂಡ ಸಾಲಿಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. Right? In case of iron nail, the particles are very very closely arranged, but in case of water, they are little far apart. If you take the same amount of area, volume, in case of both iron and water, the amount of mass of the iron in the same space or same jaga, and amount of the mass of the water in the same jaga. ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟರೆ ಐರನ್ ಮಾಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ಗಳು ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ.
than the in water, than in the water. Andre density of the water is less compared to the density of iron, that iron object. Density of water is more compared to the density of the cork. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಎರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಫ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ sinks. If the density of the object is less than the density of the fluid, it floats. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಇದ್ರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ತೇಲುತ್ತೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? So let's come to the straight point. ಯಾಕಂತ ಕೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾಕೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ತಗೋಬೇಕು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಅಂತಂದು. ಹೌದಾ? ಇದು ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್, ಅದು ಗ್ಯಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟರ್ ತಗೊಂಡು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. ಇದೇನದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಏನೋ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದರ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ನಾವು ರೋ ಆಫ್ ಓ ಅಂತ ಬರೀರಿ. ರೋ ಡೆನ್ಸಿಟಿಯನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಅಂತ ನಾವು ಕೆಲವು ಸರಿ ಕರೀತಾರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಬರ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಇದು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್. Density of fluid. Density of object, if it is less than the density of the fluid, then it floats. ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಅದರದ್ದು ತೇಲುತ್ತೆ. If the density of the object is more than the density of the fluid, it sinks. ಸರಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಐರನ್ ನೇಲ್, ಇದು ಕಾರ್ಕು. ಐರನ್ ನೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗಿಂತ, ಕಾರ್ಕಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ ವಾಟರ್ಗಿಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಸಪೋಸ್ ಈಗ ಕಾರ್ಕ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾರ್ಕ್. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಕಾರ್ಕ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಲೆಸ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್. ರೈಟ್? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಕ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಐ ಸೆಡ್ ಐ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಬಯಾನ್ಸಿ. Buoyancy or the upward force by fluid on the object depends on the density ಅಂತ ಆಗಲೇ ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? Which means that buoyant force or the upward force of the fluid depends on density of the fluid. Density of the fluid ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ buoyant force ಅಥವಾ upward force ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. Because upward force or buoyant force depends on the density of the fluid. If the density of the fluid is more than the density of the object, then the upward force is more than the weight of the object. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆನಾ? Since the density of the fluid is more, its upward force is more. Since the density of the object is more, we can say it has less effect on the weight. Therefore, in this case, if the density of the fluid is more, means it is going to apply or exert more buoyant force or much buoyant force. And this buoyant force is more than the weight of the object. That's why it floats there. ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಲೆ ಕೆಳಗಿಂದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಫೋರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದೆಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಓಡ್ ಬರ್ತಿದೆ, ನಾನು ಇನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡ್ದಪ್ಪ ಈಗ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ, ಕೆಳಗಿಂದ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಇದೇನಿದು ವೆಯ್ಟು, ಇದೇನಿದು ಮೈ ಫೋರ್ಸ್. ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಹೋಗಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಜಸ್ಟ್ ಗೋಸ್ ಡೌನ್ ಅಲ್ವಾ? ದೇರ್ಫೋರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ತೇಲುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೀಲಿಟ್ಟಾಗ, ನೇಲ್ ತಗೊಂಡಾಗ density of the iron nail is more than the density of the water, that fluid. ಯಾರು ಜಾಸ್ತಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ವಾಟರ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಕಂಪೇರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗೆ? ನೇಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇರುತ್ತೆ. ಲೆಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ ಬಯಾನ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನೋ ಲೆಸ್ ಬಯಾನ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ದಂಗೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ?
ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ. ಸಿನ್ಸ್ ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಲೆಸ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲ್, ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಲೆಸ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲ್ ವಿಲ್ ಓವರ್ಕಮ್ ದಿ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಈ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ವಾಟರ್ ನೇಲ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಹಾಕುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯಾನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಡೆನ್ಸಿಟಿ. ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು, ಅಪ್ಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಪ್ಪರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಗ ಆ ಡೌನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೇಟ್ ಆಫ್ ದಿ ನೇಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? therefore ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಇಫ್ an object has density more than the density of the fluid, then the object sinks. If the object has density less than the density of the fluid, then it floats. Standard. Right? This is the reason why objects float or sink in fluids, right? ಈ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಫೀಲ್ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ನೀವು. ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಬಾಟಲ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಕೆಟಲ್ಲಿ ತಳ್ಳುವಾಗ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾರೋ ದೂಕ್ತಾಗುತ್ತೆ ಕೆಳಗಿಂದ. ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೋಡಿ, ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ರೈಟ್, ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಪ್ಪ, ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸಪೋಸ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್, ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೆಲ್ಟ್ ದಟ್ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ವೇಯಿಂಗ್ ಲಿಟ್ಲ್ ಲೆಸ್ ವೇಟನ್ನು ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ನೀವು. ಒಂಥರ ಹಗುರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಯು ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಲೈಟರ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ರೀಜನ್, ಅಂದರೆ ಹೊರ ಬಂದರೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಪೂಲ್, ಹೊರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯು ಫೀಲ್ ಯುವರ್ ವೇಟ್, ರೈಟ್. ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಲಿ ನಾವು ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮಚ್ ವೇಟ್, 60 kg ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ನಿಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೈ ವೇಟ್. ಅದೇ ನಾನು ನೀರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಐ ಫೀಲ್ ಲೆಸ್ ವೇಟ್. ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಹಗುರ ಆಗಿದ್ದೇನಪ್ಪ, ಬಾಡಿ ಒಂಥರ ಹಗುರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಐ ಫೀಲ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಲೈಟರ್. ಐ ಫೀಲ್ ದಟ್ ಮೈ ಬಾಡಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೈಟರ್. ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನೋ ಕಡಿಮೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ, ಹಗುರ ಆಗೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ ಸ್ವಿಮ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಆನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ. ಬಯಾನ್ಸಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹೊರಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಳಗಿದ್ರು ಕೂಡ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ವೇಟ್, ಇದು ವೇಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅಪ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್, ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಲೆಸ್ ವೇಟ್. ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅದು ಅಪಿಯರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಲೆಸ್ ವೇಟ್. ಯುವರ್ ಬಾಡಿ, ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫೀಲ್ a less weight. That is, the weight of your body appears lighter. ಬಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿರಲ್ಲ ವೇಟ್ ನಿಮ್ದು. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊರ ಬಂದನಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ ವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಳಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೀರನ್ನು ಸೇರ್ತಿರ್ತೀರಪ್ಪ ಬಾವಿಯಿಂದ. ಸೇ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವೆಲ್, ಬಾವಿ, ರೈಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಪುಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ಇರ್ತ ಗೊತ್ತು, ವೀಲು ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿರಿ, ಹಗ್ಗ ಹಾಕಿ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಲ್. ಸೊ ಫ್ರಮ್ ಎ ವೆಲ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎ ಬಕೆಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ನೀರಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಕೆಟ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ, ಬಕೆಟ್ ನೀರು ತುಂಬುತ್ತೆ. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ದಿ ಫುಲ್ ಬಕೆಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಕೆಟ್ ಆಸ್ ವಾಟರ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ವಾಟರ್, that is from the well, from inside the well, you feel that the work will be little easier. ನೀರಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಬಕೆಟ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಎತ್ತೀರಿ, ಅದೇ ನೀರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಬಂತ ಬಕೆಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು ಬಕೆಟ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ, you have to apply more force to pull that bucket when it is not in water. ವಾಟರ್ ಇಲ್ದಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿದ್ದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀಸನ್ ವಾಟರ್ ಇಲ್ದಾಗ, ಸಾರಿ ಈ ವಾಟರ್ ಇಲ್ದಿರತಕ್ಕಂಥ ರೀಸನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಬಕೆಟ್ಸು ಅಲ್ಲಿ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಬಕೆಟ್ನ ಎಳೆಯಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ, ನೀ ಎಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಮೇಲಕ್ಕೆ ಬಕೆಟ್ನನ್ನ, ಆ ಫೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಕೂಡ ಮೇಲಕ್ಕೆ, ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ದಟ್ ಅಪ್ವಾರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆರ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಗೇನ್ is always in upward direction, and you need to pull that bucket in this direction only. That's why this force is going to help you
ಹಾಗೆ ಈಸಿ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ನೀರಲ್ಲಿ. ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಏರ್ ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಏರ್ಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್, ವೆರಿ ವೆರಿ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏರ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಯಾಕೆ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಏರ್ ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ? ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ದಿಸ್ ಏರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಎಕ್ಸರ್ಟ್ ಎ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್, ಬಟ್ ದಟ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದನ? ಇಟ್ಸ್ ನೆಗ್ಲಿಜಿಬಲ್. So ಹಾಗಾಗಿ ದಿಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ವೆಲ್ is going to help you to draw that bucket of water when the bucket is in the water of the well. When the bucket is in the well, when it is out of the region of water, you need to apply more force because there will be no buoyancy force. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಯಾನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಈಗ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಾವಪ್ಪ, ಯಾಕೆ ಮುಳುಗಲ್ಲವು? ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ, ದೊಡ್ಡ ಇರ್ತವೆ ಶಿಪ್ಗಳು, ಹೌದಾ? ಆ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಶಿಪ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಮುಳುಗಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಶಿಪ್ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ದಿ ಶಿಪ್ is made up of iron, steel, this materials, the big densified materials, dense materials. ಅಂತ ಐರನ್, ಕಬ್ಬಿಣ, ಸ್ಟೀಲ್ ಎಂತೆಂಥ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನೀರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್ ಹಿಯರ್. ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಜಾಗ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಎಷ್ಟು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ ಶಿಪ್. ಅದು ಮಾಸ್, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಐ ಅಗ್ರಿ, ಮಾಸು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕಬ್ಬಿಣ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಇದು ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ರೂಮ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ ಗ್ಲೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಮಾಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಶಿಪ್ಪಿಗೆ. ಅದು ತಕ್ಕನಂತೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ, ಶಿಪ್ಪಲ್ಲಿ. ದ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಿ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್. ಅಂದ್ರೇನು, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಸು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಜಾಗದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅದೇ ಇಷ್ಟೇ ಮಾಸ್, ಸಪೋಸ್ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಮಾಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಶಿಪ್. ಇದೇ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಕಬ್ಬಣನ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕಬ್ಬಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರ ರೂಮ್ ಗಿ ಮಾಡ್ದಂಗೆ, ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಥೌಸಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಟನ್ಸ್ ಕಬ್ಬಣ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಬಿಟ್ರೆ ತಪ್ಪನ ಮುಳುಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿ? ರೀಜನ್ ಅಥವಾ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಕ್ಯುಪೈಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಕಬ್ಬಣ ಅಲೋನ್, by that iron alone of the same mass will be very less. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಬ್ಬಣ ಹಿಂಗೆ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಜಾಗ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಜಾಗ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ನಾವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಶಿಪ್ಪನ್ನು, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಟಿ ಜಾಗ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಸನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ತಗೊಂಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಕಂಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಈಗ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಮಾಸನ್ನ somehow if you can compress this entire mass into small region ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂದ್ರೆ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವಾಗ. ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಮಾಸ್ ಬೈ ವಾಲ್ಯೂಮ್. ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು, ಆ ಮಾಸ್ನ ಜಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವರ್ಸ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್. ಕೆಳಗಿದೆ ನೋಡಿ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ, ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಡಿಮೆ ಆದಷ್ಟು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಐ ಅಗ್ರಿ, ಬಟ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಮಚ್. ಹಾಗಾಗಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ. ಉಲ್ಟಾ ಅವು ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದ್ರೇನು, ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದಿ ಡೆನ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಳುಗಲ್ಲ, ತೇಲುತ್ತದು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಬಯಾನ್ಸಿ, ರೈಟ್? ಸೊ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ವಿ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಒಂದೆರಡು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ಇಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಅವು ನೋಡಿದ್ಮೇಲೆ ಆರ್ಕಿಮಿಡೀಸ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ended, and at last we are going to left with exercise problems, right? Until then, watch, enjoy, and thank you.